या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अला सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबुन इज़ा खाफल जुनुब अला नफ्सिहिल मरज़ा विल मौत औ खाफल अतश तयम्मम। बाब दे पे बयान दे कि चकल जुनुब वीरीगी पजान द हुदुस द मरज अवेल मौत या वीरीगी द मौत ना कज़ऊब इस्तेमाल का मनो मर बाशा औ खापल आतश या लगी उबदी द तंदे न वीरीगी कौदा सो का मनो ब्या बतगे तयम्मा मनो तेमुम दिखाई दे मस जुनुब द पारा तेमुम संग दे द जमहूर सहाबा किराम और ताबीन और द उम्मत राय दादा चूब नहीं तेमुम द जुनुब द पारा तेमुम पकार दे सख्त यखनी या खौफ द इज़दियाद द मरजी या खौफ द हुदुस द मरजी या खौफ द मौती दे वक्त के तेमुम जायज़ दे। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु द जुनुब द पारा द तेमुम सख खिलाफ खुदी द मुखालफत द दुई इनफिरादी नजरो औ कना सद्दल ज़राए अदाकार खाओ बाजी वही सद्दल ज़राए अदाकार खाओ कि जुनुब द पारा तेमुम जायज़ को नबिया बलग शान यखनी या वगब वैजा न कोमा बस इस तब तेमुम कई आबाजी वही दाद दुई नजारो अब्दुल्लाह इब्न मसूद तचावी अली चतद जुनुब द पारा तेमुम न मनी वली अगद अम्मार और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस चामार रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर तवी चिमा ता प सफर कियो और द्वार जुनुब शो माँ जामी विस्ती और पखौर के वरगड़ेदम और ताव मुंजोनक या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाड़ू नबी अलैहि सलाम रातर तेमुम चलो खुद चिद से तेमुम द जनाबत त पारम दे जिस्म के तबला सो टप वर्क तो नबी अलैहि सलाम द जनाबत त पार द तेमुम जवाज पेश के करना था सब खबर पोई चाहिए नौमर रजता हो खामोश शशा न दगवाई अब्दुल्लाह इब्न मसूद वालतवाई चामार इब्न यासिर खुदा खबर ओकड़ा उमर खो कनात तो न कबूल न कड़ा करना न मालूम चच जुनुब द पारा तेमुम नश्ता या उमर रजता हो रुस रोजो करे द रोजो साबित रहा बाब इज़ा खाफल जुनुब अला नफ्सिहिल मरज़ा जुनुब कल पखपल जान बाने द मरज यरी नवीरी की हुदुस द मरज ना या द इज़दियाद द मरज ना अवेल मौत या द मर्ग नवीरी की औ खाफल आश्तश या द तंद वीरी तयम्मम तेमुम बकई वयुस्कर अन्न अम्र इब्न अल-आस अजनब फी लैलतिन बारिदतिन और दा नकल शवी दी चामर इब्न अल-आस जुनुब शपस यखश पकी न पतयम्मम तेमुम को व तला दायत वलुस्ता वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीम जामिन नमो वजने अल्लाह ताला बता सो मेहरबान अल्लाह कदा से हिदायत कम जाए के दे वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिमदा से दे फज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहि सलाम तला खबर अच्छा जिक्र कर चामर इब्न अल-आस जुनुब शवे हो यखनी हुआ और तेमुम को फलम युअन्निब नबी अलैहि सलाम मलामत अनका फलम युअन्निब माना मलामत अनक वबी क़ाल हदसना बिश्र इब्न खालिद क़ाल अख़बरना मुहम्मद हुवा गुंदुर अन शुबा अन सुलैमान अबी वाइल क़ाल अबू मूसा अब्दुल्लाह इब्न मसूद अबू मूसा शरी अब्दुल्लाह इब्न मसूद तवई इज़ा लम यजिदिल मा ला युसल्ली चूब नहीं न तुम जुनुब मुंज न कई जक तगवाई तेमुम बन कई बिची तेमुम न कई मुंज बम न कई इंदे से बगरजी खाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद व तवई नाम इल्लम अजिदिल मा शहरन लम उसल्ली
کمیاشتم اوبه پیدا نه که مونځ به نه کوم. ولې لو رخصت لهم فی هذا، که اجازت ورکم دی ته فی هذا په دې کې چې جنب د تیمم کوي. کان اذا وجد احدهم البرد، په دې کې به یو وي چې یخني په محسوسه کی. قال هكذا، دسې به کوي. قال هكذا، اشاره هكذا، اشاره دې ته وکړه، دې ټپ ته ځمکې له ټپ ورکړه. یعنی تیمم وصل تیمم به کوي او مونځ به کوي. نو خبره ډېره اسانه شوه. قال ابو موسی وی قلت، ما ورته ویلې فأين قول عمار لعمر، هغه عمار چې عمر ته قول کړی و هغه څه شو؟ چې قال عبد الله ورته انی لم ارى عمر قناعه، ما ته نه معلومه چې عمر قناعت کړی. نو عمر خو قناعت ونه کړ به قول عمار، د عمار په قول قناعت ونه کړه. نو مطلب جنوبی با تیمم نه کوي. ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى، عبد الله ابن مسعود او ابو موسى شری سره زوم. فقال له ابو موسى رايت خبر راك يا ابو عبد الرحمن اذا اجنب چې سړی جنوب شي فلم يجد مانوب پیدا نه کی کای پس نو سبق کوي. فقال عبد الله ابن مسعود لا يسلم منذ كي حتى يجد الماء چوب پیدا نکی. فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار، دا عمار دا قول سره سکے. حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا درته کافی دی. هغه ورته ما خو خاورو کې لغړېدل، ما ورته وی لغړېدل څه کوم، دا یو دغه درته کافی دی. قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك، عبد الله ابن مسعود ورته وی آیا تنه ګوري چې عمر په دې قناعت ونه کمن هو د عمار نه. فقال ابو موسى شری ورته ویل فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الايه، پس منګه پرېګ د زاد عمار قول پرېګ دا كيف تصنع بهذه الايه، د دې آیت سره سکه. الکه په پوښتنه کوم آیت نه سره کوم آیت چې هغه آیت دی چې او جاهد منکم من الغایت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ورته دوه سيزونه ذکر شوي دي، یو د غایت نه راشي سره بیا د شي، او لامستم النساء جمام کړي او بنئ فتيمموا دې سره خسکه. فما در عبد الله په نشما یقول چې ابن مسعود سوي. فقال عبد الله ورته وی ان لو رخصنا لهم في هذا، کومګه دوی ته په دې خبره کې اجازه تو کې لاو شک قریب ده. اذا برادا على هذه الماء چې کله یخی چې په یو باندې وبا ان يدعو ته وبا بپری دی تیمم وکي. فقلت لشقيق، ما شقيق تویل عبد الله ابن مسعود شاګردو. فانما كره عبد الله لهذا، عبد الله ابن عمر جنب د پار تیمم دم دی وجنا بند کړو چې صد للذرائع وشي. فقال غير نعم او الکه تاسو په پوښتنه باب التیمم و ضربتن، باب دې په دې کې چې تیمم یو گزار دی، دې ته ضربتن وایي، دا یو ضربه شو. او دیم ضرب گزار داش الکه یو درز بزمه کې تور کې یا وداس وو، دیم ضرب اور کې داس بدا تیمم شي. دا د ست پارم شو د غسل د پارم. دا اوس اختلافي مسله ده. دی باب کې اختلافي مسلې ته امام بخاری خپل رائے ته اشاره کوي چې د پکې سره آیا تیمم یو ضربه دا او کدو ضربی، دا یو اختلافي مسله ده. امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله وی تیمم دو ضربی دي، یو ضربه د مخ د پاره ده او یو ضربه د لاسونو د پاره د ذراعین پورې څنګه. امام احمد ابن حنبل وی تیمم یو ضربه ده، یو ځل بدرز ور کې پاغه بل مخم کې او لاسونه پم صحیح ده. د مذهب د امام مالک رحمه الله ده. امام مالک رحمه الله وی دو ضربی دي صحیح ده، خو یو د مخ او د کپینو د پاره ده، مخ بمو کې او دا زین پورې بلاسونه مو کې
او دویم د کپینو نه تر ذراعینو پورې ده. هلکه په فرق پوه شي، کیفیت کې فرق. څلورم مذهب د امام اوزاعي دی رحمه الله. هغه وایي تیمم 3 ضربات دي. څو دي؟ یوه دغه دپاره وجهې دپاره، او یوه د کپینو دپاره، او یوه د کپینو نه تر ذراعینو پورې دی. د امام بخاري رایه دا ده چې یوه ضربه ده. د امام احمد ابن حنبل سره دی ملګری دی، ځکه باب مناقض کې باب نه تیمم ضربتن، او په دې کې دا د عمار حدیث پیش کوي. ګورئ وایه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما فقال له ابو موسى لو ان رجلا اسلم فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي؟ قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا له لاوشك اذا بلغ عليهم الماء ان يتيمموا صعيدا. قلت وانما تريد هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع دې ځینه اوس حدیث د ابو موسی رضی الله عنه د عمار حدیث دا مخکې خبره مخکې تیره شوه کنه، چې دا د مکالمه د چا وه؟ د ابو موسی شریف د عبدالله ابن مسعود د جنوب دپاره د تیمم د وجود او د عدم وجود. اوس ابو موسی په دلیل کې پیش کوي. قال ابو موسى لم تسمع قول عمار يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرمت بصعيد كما تمرغ الدابه فذكرت ذلك للنبي فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربه على الارض ثم رفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد إلى الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله فقال موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأشهدت فتمعت بصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. ګوره فقال ابو موسى ورته ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب؟ تا د عمار قول نه دی اورېدلی چې عمر ته وایي بعثني رسول الله اسلام فی حاجت فاجنبتو، نبی علیہ السلام یو حاجت کې لېږلی وم او جنوب شوم. فلم اجد الماء اوبه نه وې فتمرغت ورغړېدم فی الصعید په خاورو کې کما تمرغ الدابه لکه دابه چې څنګه رغړي. فذکرت ذلک للنبي سلام فقال نبی علیہ السلام راته انما یکفیک تا ته کافي دی ان تصنع هکذا چې داسې وکړي. وضرب بکفه ضربتان او وی واه پلاس باندې او گزار علی الارض پزمکه ثم نفذها به وساندا ثم مسح بها ظهر کفی بشمالی او بیا وموګ په دې باندې شاد لاس پر غسلاس او او شا د غسلاس بکفه ثم مسح بهما وجه به په مخم مسکا. فقال عبد الله ورتوي افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ایتا دیتا نہیں کتری چه عمر خدا عمار قول بانی قناعت ہو نکو. علاکہ دیزے پوری دا حدیث. وزاد یعلان عن الامش عن شقیق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى لم تسمع قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجنبت فتمعت بالسيد فتمعت ورغريدم فاتينا رسول الله فاخبرنا فقال ان مكان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. یلکہ دا استدلال د دوی صحیح نه دی چې ضربتن وایي. ولی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته چل ورخود، دا چل خودل دي. د دې دا معنا نه ده چې یوه ضربه ده، اگر غړېدلی و نبی علیه السلام ورته وایي د جنابت غسل غړېدل نه دي، بس همدا شی دی. لکه د اودس غسل دغه تیمم چې دا شی دی، د جنابت هغه هم دا شی دی. نه دې نه خو دا نه معلومېږي چې دا یو دی. هلکه تاسو پرې پوه نه شئ، پرې پوه شئ. اوس سوال دا دی چې عمار رضی الله عنه د تیمم د آیت نه خبر او کنه خبر کنه خبر نو غړېده چله او که خبر نو خو بیا خو باغی کې دي کنه چې ومسحو بوجوهکم وایدیکم منه نو بیا غړېده چله. الکه تاسو په خبره پوه نه شئ. کنه خبر نو بیا تیمم سره کاو او که خبر خو د طریقې نه به هم خبره ځکه آیت سره خو طریقه هم را لېږل شوی. جواب دار چې آیت اول را لېږلې په تیمموا صعیدا طیبا او دا طریقه وروسته را لېږل شوې ده. هلکه دا مفسرینو په دې اتفاق ده چې دا دواړه نزولونه جدا جدا شي.
نو د تیمم نه خبر او خو د طریقې نه نو خبر، نو ځکه دا چلو که بیا طریقه نبی علیہ السلام خو چې تیمم د جنابت غسل هم دقه شی دی چې ځمکې له ګزار ورکړي. بابون دا باب بلا ترجمه دی او بلا ترجمه ذکر راوړی دی چې د تیمم د جنوبي د پاره تیمم صراحتن ذکر دی پکې. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين المزاحي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. نبی علیہ السلام یو سړی ولیدو چې جداو مونږ نو کړه په قوم خلقو کې. نبی علیہ السلام مونږ کو صحابه فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم، سشي منع کړی چې تا مونږ کړه په خلقو کې مونږ دیونه کا دا مونږ دی ولې ونه کا او تسوي. قال یا رسول الله ثابتني جنابه ولا ما ته جنابت رسیدلې و بنوي. قال عليك بالسعيد، تا باندې بیا لازم دي چې خور ترجو کې پینه یکفیک دادا تکافی دي کنه. تاسو په خبره باندې پي. امام بخاری رحمه الله یو عادت دی چې کتاب ختمي نو اخره کې دس یو لفظ راوړي چې هغه کې مرګ ته اشاره یا د مرګ متعلقات ته. نو دلته په اخره کې وی علیک بالسعید، پتا خاور لازم دی پنه یکفی. اشاره دی خبره ته چې اخره کې به مونږ مړ کیږو چرته بزو خاور ته بزو. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة، کتاب دے په بیان د مسائل او د مانځ کی. هر کله چې فارغ شه داود سو د تیمم د مسائل نه نوس د مانځ په مسائل کې شروع کړي. داود سو د تیمم مسلې د مانځ نه ځکه مقدم کړي چې مهم په دین کې دین د 5 سيزونو نه جوړ دی. اول نمبر عقاید دی، دویم نمبر عبادات دی، دریم نمبر معاملات دی، څلورم نمبر معاشرات دی او پنځم نمبر تصوف احسان او د ځان اصلاح ده. اصلاح نفس صحیح شو. نو اول عقائد دی ذکر دا بنیاد دے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان پا عنوان باندی کتاب وضع کدا قائد ہو دکو. دیم نمبر عبادات دی. پا عبادات کے دا طولنا اہم شے منز دے. ذکا من اقامها فقط اقام الدین، چاچی من صحیح کن دا دین صحیح کن. ومن حدمها فقط حدم الدین، چاچی منز اونڑاو نو دی دین اونڑاو بیا دی دین ایچ حیثیت نشت. نو منز اہم شیو. قیامت پرد با اول تپوس نمانزے کی گی. اشاعر وی روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود. قیامت پرد با دزی چی زرین با روح لری کی گی دا دیر خفگان دا وجن. اول تپوس با نمانزے کی. صحیح دا دیر مهم شیر. خود بکار دا چه عباداتو که منز دا ایمان پسی رست ذکر کرے. وضو و تیمم ذکر مخ کے کرم چه وضو و تیمم دا موقف علیہی دی دا مانزا دا پارا او شرائط او شرط پا مشروط بانے او موقف علیہی پا موقف طبعا مقدمی وزن مقدم کچه تبع دا وزا دا تب سر موافق شی. نبی اور پسی کتاب الصلاة ذکر بابن کیف پرزت الصلاة فی الاسراء، سنگ منز پر شوه دا معراج پشپا. دا پنځم باب د چې کې پسره شروع تاسو تماویلیو چې ډېر بابونه په دې کتاب کې پکې پسره شروع شوی. شل بابونه جلد اول کې دی او لس جلد ثانی کې دی. دا پنځم باب دی. مون څنګه پر شوی دی په اسراء کې معراج پکې. اسراء معراج په توي سبحان الذي اسرا بهم. الکه دو سيزونه دي. یو د مکه مکرمه نه بیت المقدس تتلل دي ته اسراء وای.
او دویم د بیت المقدس نه بره تک د دې ته معراج وایي. معراج د عروج نه دی بره ختل، او اسراء د شپې تلل. نو شپې تلل بیت المقدس ته شوي وو او د هغه ځینه بره تلل شوي دي، نو دا معراج دی. ګورې دې کې خطا نشي. معراج او اسراء دواړه په یوه شپه شوي که جدا جدا شوي؟ دې کې ډېر اقوال دي د عالمانو، خو راجح قول دا دی چې دواړه په یوه شپه شوي، او دا د جمهورو قول دی چې اسراء او دغه معراج دواړه په یوه شپه شوي. اسراء په قرآن کریم په نص قطعي دلیل قطعي سره ثابته ده. اسراء نه چې څوک انکار وکړي هغه کافر کیږي، او معراج په احادیث صحیحه او مشهوره سره ثابت ده. که د معراج نه څوک انکار وکړي کافر کیږي، نه خو ګمراه کیږي. ګمراهي چې معراج څوک نه مني. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. نو د اسراء ذکر یې ځکه وکړه چې مونځ په اسراء کې فرض شوی مکه مکرمه کې. دې نه مخکې به د نبي علیه السلام عبادت څه و؟ دې کې مختلف اقوال دي. غار حرا حدیث کې مې درته ویلي، څو چا ویل تفکر به کوو، چا ویل هغې طریقې باندې به مونځ کوو چې کوم په ملت ابراهیمي کې وه. وقال ابن عباس حدثني ابو سفیان ابن حرب په حدیث د هرقل کې چې هرقل ته تپوس وکړه د نبي علیه السلام باره کې د ابو سفیان نه. حدیث هرقل خو بدل وحی کې تیر شوی که نه؟ نو چې تاسو ته په څه امر کوي؟ فقال هغه ورته یامرنا، امر کوي مونږ ته، یعنی نبي صاحب بالصلات په مانځه او په صدق والعفاف پاک دامنۍ، غلط کارونه مه کوه، په مانځه راته امر کوي. او نبی علیہ السلام ابو سفیان خو نبی علیہ السلام په مکه کې لیدلی و که نه؟ کان یامرنا بالصلاه، نو معلومه شوه چې مونږ په کوم ځای کې و؟ په مکه مکرمه کې مونځ و که نه؟ د دې نه دا معلومیږي. وایه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو زرين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجع عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء ګورې دې ځای ته بیا به وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجع عن سقف بیتی، کلاو کړی شو چھت د کوټې زما او زه په مکه کې وم. هلکه پرې پوه شي. زه په کوټه کې وم، د کوټې دا چت سوری شوی، دا چت نه دی، دا سوری شو چې مونږ ترې لاړو بېرته سم شو. دا د ام هاني کور و. نبی علیه السلام د ام هاني کور کې وده، د ام هاني د ابو طالب لور و مشره د علي رضی الله عنه. نبی علیه السلام دې ځای کې و. معراج سفر دې ځای نه شروع شو. تاسو په خبره باندې پوه شئ. هلته یوه ستنه ده، دا نورې ستنې چې دي ډېرې ښایسته جوړې دي، او دا یوه ستنه ساده باده ده. 2013 کې هلته ماله چا وښودله، لاندې ته هغه ځای دی چې علما به کېناستل، مناظرې شوي دي. تاسو واقعات هغې دی دارالحناتین. نو اوس خو ټول ځای د هغه کورونه چې و ټول مسجد حرام کې راغلي. ما ته چا ویلې دا ستنې پرېښه، دا یادګار دی، دا د ام هاني کور دی، د نبي علیه السلام معراج دی نه شوی. څوک لیکل میکل هلته نه وي. بیا څو ورځې وروسته زه هلته ناست وم، یو کس مې ولیده غاړه یې تاو کړې وه، دا ستنې ښکلوله. نو ما ویلې وګوره دا خلک چې دومره پابندي کوي که نه، دې وجې نه خلک به بیا شرک کوي، بدعات به کوي. ته یقین وکړه. نه دا چتې ولې سیرې که په دروازه یې ولې نه ویسته؟ د دوو وجو نه. یوه وجه دا ده چې دا معراج ته تللو په یوه شپه کې دومره سفر کول دا یو خارق العادت کار دی، او په دې چت باندې سړی ویستل او چت بیا برابرول دا هم خارق العادت کار دی. نو د ده تلل هم په خارق العادت طریقې سره وکړه چې د ده لیدل به هم خارق العادت څیزونه دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه یو وجه خو دا ده. دویم دا ده چې وروسته راځي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سینه یې څیرې کړه، زړه یې ترې راوویست او بېرته یې سم کړه. نو نبي علیه السلام له عملي طور وښوده چې چت مې څیرې کړه، که ګوره ته مې پرې راوویستې، بېرته چت مقه چت شي.
ستاسو تم خفه کېږم چې سینه دې سیري شي زبر راویستل شي صفا بشي سینه به دې بیا مقه شان شي هېڅ پته به نه لګي دته تسلي ورکړی شو ګورئ په نظر جبرئیل علیه السلام نو بیا څه چلو فپرج صدري زما سینه یې کولاو کړه ثم غسلو بیا یې وینځله بماء زمزم د زمزم په اوبو تاسو په دا شق صدر د نبی علیه السلام یو په ماشومتوب کې یو ځل شوی یو ځل دا شوی یو ځل د حلیمې کره شوی نبی علیه السلام د ماشوم بیا یو ځل لسو کلو په عمر کې شوی او بعضې دوه نور هم ذکر کوي چې دوه نور ځلونه هم دا یو ځل د نبوت په وخت کې شوی چې نبوت ورته میلاوې ده تاسې پرې پوه شئ بیا د زمزم په اوبو ولې وینځل شي جبرئیل علیه السلام د جنت نه ولې اوبه نه راوړې دې کې دې ته اشاره ده چې د جنت د اوبو نه هم د زمزم اوبه معتبرې دي او مبارکې هلکه که نورې مبارکې اوبه وې نو نبی علیه السلام زړه به یې په هغې وینځلی ثم جاء بطستن بیا یو لګن راوړو د سرو زرو ممتلین حکمتن چې ډکو د حکمت نه و ایمانا د ایمان نه فاپرغه فی صدری زما په سینه کې راواچاو ثم اطبقه بیا را بند کړه سینه زما هلکه تاسو پرې پوه چې پخوا به خلکو اعتراض کو که نه چې ایمان او حکمت دغه اعراض دي دی څنګه په خانک کې راوړي او راواچاو اوس دا اعتراض څوک نه کوي اوس اعراض خلک ویني چې بوتل ته ډکېږي ګیس نه بوتل ډکېږي که نه دا اعراض دي که ثم اخذ بیدي فعرج بي الى السماء اسمان ته زه اوچت کم یعنی بیت المقدس نے اسمان ته اوچت کم فلما جئت الى السماء دنیا قال جبريل لخازن السماء افتح دروازه کلاو کا قال من هذا دا سوک دے قال هذا جبريل دا جبريل دے کنا قال هل ما کادن تا سره سوکشتا قال نعم معي محمد ما سره محمد دے فقال ارسل الی د پسې سوکتلی دی قال نعم کنا فلما فتحا هر کله چې کولاو کړه شو دروازه علونا السماء دنیا اسمان د دنیا ته ولنی اسمان ته وکړه فاذا رجل قائد على يمينه یو سړی دی ناست دی او خلاص دی اسودتن اشخاص دی اسوده اشخاص وعلى يساري اسوده او ګس لاسته اشخاص دي اذا نظر قبل يمين زایکا چخي طرف ته وګوري و خاندي و اذا نظر قبل شمالي بکا چپ طرف ته وګوري نو وجاړي فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم دا آدم عليه السلام دي وهذه الاسوده عن يمين وشمال نسم بني دا روحونه د بچو د دي اهل اليمين من مال الجنت دي والاسوده التي اغد جسمون عن شمال اهل النار اغد دوزخيان فاذا نظر يميني زاهكا خي طرف ته وګوري نو خوشاله شي واذا نظر قبل بكا حتى ورج به الى السماء الثانيه فقال لخازن ارتب فقال خازنها مثل ما قال هغه د مسمان خازن مدق شان خبر او پر مخ کې چې دروازه ما بندوي لکه چې طالبان راځي طالبان راځي ففتح قال انس فذكرن وجد في السماوات اوس مختصر وای چې سبا د تقیسه کوما او وجد في السماوات آدم علیه السلام او ادریس علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ولم یثبت او دا ثابت ندی چې کای په منازلهم غیر انه ذکرین وجد آدم په سماء دنیا و ابراهیم په سماء السادسه شپږم اسمان کې قال انس فلما مر جبريل علیہ السلام بالنبي علیہ السلام بادریس فادریس علیہ السلام چې تیرو قال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح فقلت من هذا قال هذا ادریس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح کشران ورته والاخ صالح و یودا مشران ورته والابن صالح وي قلت من هذا قال هذا ابراهيم وقال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاري كانا يقولان
قال النبي ثم عرج بي حتى ظهرت المستوى مستوى ته ورسیدم. یہاں غزے دے چھ برابر زے دے اوچت زے اسمع پی سریف الاقلام کشار دا قلمونو پیورے دے چھ ملیکو قضاء و قدر لیکا. قال ابن حزم وانس ابن مالک قال نبی سم فپرز اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاة. باب سره مناسبت پا دے کرے کئی پا پوری ذات الصلاة بابن کئی پا پوری منسنگ پرش دلتا پرش 50 منزون پرش. فرجعت بذالک حتی مررت علی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام تیرے دم. فقال ما فرض اللہ لکا علی امتک اللہ دی پا امت سے شے پرس کرا. قلت موت فرض 50 صلاة 50 منزون قرض. قال فرج الى ربک فإن امتک لا تطیق امت دی طاقت نلری ما بنی اسرائیل تجربہ کری. فراجعت پا وضع شطر سے عیسائی کام اکڑا شطر خونی میں توئی نیمے کم کلو پا مختلف ورتلو پا 15 ورتلو. فرجعت الى موسیٰ قلت وضع شطر قال راجی ربک بیا ورش فإن امتک لا تطیق ذالک. فراجعت ووضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق ذلك. فراجعت فقال هي 5 وهي 50. اخر قرات خدای دا 15 دي اپ ثواب کے 50 دي. لا يبدل القول لدي نہ بدلی کے بیان اعظم. فرجعت اليه فقال راجع الى ربك رات بیا لارشا. فقلت ما استحييت من ربي ما تدربنا حیا راضی چیو زل بیات للے ونو بیا بچوے دو بوے یا بدرے خدا دا اللہ پیسہ دا دے کے دیر خیر. سمعون تلق بی حتی انتہی بی الى السدرۃ المنتہا تے ورسولم. دا آخری مقام دے منتہا و دزکوی دا دین اخوا ملیکو تم علم نشتا یا نبی علیہ السلام دا دین اخوا زان لت للے جبریل علیہ السلام تے پاتے شوی. دا غٹ شان خدای پاک نبی علیہ السلام ته ورکړی او تاسو یقین وکړئ چې ګورئ دا پیغمبرانو له ملایکو له دا شان چلته و. سدرۃ المنتهی نه بره بیا ملایکې جبریل علیہ السلام ته زه نور اخوانه شم ته ما ته اجازت نشته ځان لاله. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ دا د نبی علیہ السلام لوی شان و. خو سره د دې نه چې لوی شان یې خو خدای نه وګورئ خدای مگانا بے شک چے بندہ دے نور کل صفات دی پرشتیا ټول صفاتونو جامع. دا بریلین بوئی وز بمیلادونه کئی کنا سبا وی تاسو دا نبی علیہ السلام سره محبت چوک چی نبی علیہ السلام سره محبت کئی وی اغا بمیلاد کئی او چوک نکی وی دا وی دا نبی علیہ السلام سره محبت نشت. او سوئی قلب فضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا دی دلیل دا قمقلو. دی قمقل دی غٹ غٹ ملایان دی او دا خبری کئی وی دوی دی خوشحالی چی وی دا من خوشحالی که و خوشحالی خدای ویلی دی او خدای خویلی بل یا پرهو خوشحالی دی شر خوشحالی خدای تاوی سره و خاندی کنا منگا پا دی ورز خاندو نا منگا میلادو که کنا الگا بل یا پرهو چه تاوی اظهار دا خوشحالی تا نو اظهار دا خوشحالی صرف هم دا غشیده چه تاسوی کوئی الگا تاسو بخبر بانی بوئی چه دسی قمقل دی تاسو بخدای یقینو که وی تاسو نه بیانوي وی تاسو تعین کوي او موږ دوای چې تعین بدعت ده تاسو خو به تعین هم نه کوي. میلاد شریف موږ دا میلاد شریف نه دی. میلاد شریف څه ته وایي چې د نبی علیہ السلام صفات پکې بیان شي دا موږ بیان کړه. د نبی علیہ السلام د معراج واقعه حدیث کې بیان دا میلاد شریف دی. خمقل دی تاسو په دین چې د چانه لاړ کنه تاسو عقل ته خدای بوزي دا ټول بیا عقل دی. تاسو بغدا یقین وکړئ الکه منګه د څه خلاف یو بدعت منګه سره د نبی علیہ السلام صفات بیانول له بدعت وایو نه اس کلمه بدعت منګه وای د غرا جمع کېدل به تور عبادت په دې میاش کې دا اجتماع به تور به عبادت ثابت نه ده. پم دې میاش کې ته مقتدیان راشي منزل او ماسبخین او اواخی موسم و خدای مو بخزه درته د نبی علیہ السلام صفات معجزات بیانوم الکه دا دوی کوي دا دې ته عبادت نه وي. خلک مانځل دوی مستقل اعلانونه وکړي دا د دې میاشتې عبادت نه دی. دې ته تخصیص شرعي وایي. تخصیص شرعي به څوک کوي؟ شارع به کوي. شارع هلکه چې خلک راغلل او موږ ورته بیان وکړو نو دا خو تخصیص شرعي نشه دا جایز دی. هلکه
زمونږ د ملایان بعضې د میلادونو کې شریکېږي هغوی تخصیص شرعي نه ګورئ تخصیص عرفي او دا بریلیان د دې میاشتې عبادت ګڼي چې دا د دې میاشتې عبادت دی خبره په دې ځای کې ده او دوی هغه غر او دغه غر او بس هغه خبرې به کوي او تاسو به دوکه کوئ او یوم ازادي خلق کوي او یوم استقلال خلق کوي او د خپلانکي یوم ولادت کوي دا خلق کوي او عقیقه کوي او د بچو سنت کوي او عادل خلق را غواړي او چې موږ نبی علیه السلام میلاد کې خلق را جمع کړو نو څوک پرور شو هلکه تاسو په یوم ازادي چې خلق مناوي هغه عبادت ګڼي که میله یې ګڼي میله ده که نه یوم استقلال او میله یې که عبادت یي تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ او حقیقت دا خو حدیث کې ثابته ده که نه یا د خدای قمقلو واده ډوډۍ خو مسنونه ده دې کې خو څه خبره نشته دا خو ثابته نه ده که نه تاسو په خبره پوه شئ نو ګورئ وغشیها الوان او دا سدرة المنتهى پټه کړې وه داسې رنګونو لا ادري ما هي ثم ادخلت الجنة او بیا زه جنت ته داخل کړی شم فاذا فيها حبائل اللؤلؤ په دې کې جالونه د ملغلرو واذا ترابها المسك دغه چې کوم دی خاورې د مشک وي خوشبو یا مشک اصل کې محل استشهاد او د باب سره متعلق د کم ځای سره چې په پنځوس منځونه شو بیا پنځه شو نو معراج کې دا منځ پر شوی دی وایه ورپسې قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فوقر وصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فرض کړی و الله تعالی مونږ چې کړی فرض کړی دوه رکعات په حاضر او سفر کې په کور کې بم دوه رکعات فرض او په سفر کې خاصم فرض دو دي او په قرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر سفر په خپل ځای پاتې شو او د حضر مونږ کې دوه رکعات زیات شو الکه چې کله دا پرسو او کنه په معراج کې نو مطلب دا چې بابن کیف فریضه الصلاه مونږ څنګه پرسو دا یې مناسبت راغی څنګه پرسو دوه رکعات بیا باقي کې زیادت راغی او پاتې شو باب وجود صلات پسیا بسته درود شریف اللهم